రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అధికార ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా ద్రౌపది ముర్ము బరిలోకి దిగనున్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం రాత్రి జరిగిన బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశంలో బీజేపీ అగ్రనేతలు ముర్ము అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేశారు. మంగళవారం రాష్ట్రపతి బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా ముర్ము అభ్యర్థిత్వాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. జార్ఖండ్ గవర్నర్ గా పనిచేసిన ముర్ము సుదీర్ఘ కాలంలో బీజేపీలో కొనసాగుతున్నారు. ఆదివాసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఆమెను ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా బీజేపీ ప్రకటించింది. अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक
झारखंड स्टेट की गवर्नर रही, तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री, जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी, तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है यह मैं बहुत बहुत धन्यवाद। తెలంగాణ సంస్కృతిలో బోనాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. మృగశిర కార్తిలో వచ్చే ఈ బోనాలు ఇక్కడి ప్రజలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. కాగా ఈ ఏడాది బోనాల వివరాలను మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రకటించారు. గోల్కొండ బోనాలు ఏర్పాట్లపై నేడు గోల్కొండ వద్ద సమీక్ష నిర్వహించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ జూన్ 30 నుండి గోల్కొండ బోనాలు షురు అవుతాయని వెల్లడించారు. సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాలతో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో బోనాలకు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. బోనాల కోసం తమ ప్రభుత్వం రూపాయి 15 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్టు తలసాని పేర్కొన్నారు. మహంకాళి అమ్మవారికి ప్రభుత్వం తరపున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తామని వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత బోనాల రాష్ట్ర పండుగగా హోదా లభించింది అని అన్నారు. బోనాల జాతర మొదట గోల్కొండ జగదాంబిక అమ్మవారి నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి బోనాల ఉత్సవాలు ఈ నెల 30వ తేదీన మరి ఉదయం 12 గంటలకు ప్రారంభమైంది. దీంట్లో ప్రభుత్వ పక్షాన అమ్మవారికి పట్టు చీర బహుకరణతో ప్రారంభమయ్యేటువంటి బోనాలు. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఆషాఢ మాసం వస్తుందంటే మరి గోల్కొండ జగదాంబిక అమ్మవారి నుంచి ప్రారంభమయ్యేటువంటి బోనాలు, సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవస్థానం, అదేవిధంగా గౌలీపుర, లాల్ దర్వాజా, ఓల్డ్ సిటీ కానీ హైదరాబాద్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సిటీలో మరి బోనాల ఉత్సవాలు ప్రారంభం కావడం. ఇక్కడ 30 తారీఖు స్టార్ట్ అయితే సికింద్రాబాద్ బోనాలు 17, 18, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతం కానీ ఎంటర్ హైదరాబాద్ కానీ 24, 25. గోల్కొండలో మరి ఈ నెల 30 తారీఖున ప్రారంభమైనటువంటి బోనాలు. మీకు అందరికీ తెలుసు, బోనాల జాతరకు 1000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ఈ 1000 సంవత్సరాల చరిత్రలో మరి బోనాల పండుగ జరిగేటప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలా మంది ప్రజలు రోగాల బారిన పడతారని ఒక నానుడి ఉంది. మరి అవన్నీ ఈ రోగాల బారి నుంచి కాపాడాలంటే అమ్మవారికి బోనం సమర్పించాలనేటువంటి మొదటి నుంచి ఒక ఆనవాయితీ. రెండోది, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో కలారా వ్యాధి. ఆ కలారా వ్యాధి పోవాలంటే అమ్మవారికి మరి పూజలు చేసిన తర్వాత, అక్కడ అమ్మవారి ప్రతిష్ట జరిగిన తర్వాత జరుగుతుందని జనరల్గా మీకందరూ తెలుసు. బోనాల జాతర కొన్ని లక్షల మంది మరి భక్తులు, ప్రజలు హైదరాబాదే కాదు తెలంగాణ పల్లెలు, తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ భారతదేశం నుంచి అన్ని ప్రాంతాలలో నుంచి మరి బోనాల ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. రెండోది, ఈరోజు బోనాల ఉత్సవాలు విశ్వవ్యాప్తమైనవి. మీ యొక్క మాధ్యమాల ద్వారా ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళు కూడా మీకు అమెరికా కావచ్చు, లండన్ కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, దుబాయ్ కావచ్చు, అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా బోనాల జాతర జరుగుతుంది. అయితే దీనికి ప్రసిద్ధిగాంచింది ఏంటంటే 2014 స్వరాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ ఏదైతే, దీన్ని రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తింపు చేయాలి. ఈ స్టేట్ ఫెస్టివల్ అనేది 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి స్టేట్ ఫెస్టివల్ కింద
రాష్ట్ర పండుగ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత అరేంజ్మెంట్లన్నీ చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి. కోట్లాది రూపాయలతో అరేంజ్మెంట్ మీరు చూసారు. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంటల్ వారీగా ఏం అరేంజ్మెంట్లు జరుగుతున్నాయి. నీకు 3D మ్యాప్ లైటింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎలోజిన్ లైట్స్ కానివ్వండి, వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, R&B కానివ్వండి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా డిపార్ట్మెంట్ల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం వల్ల పండుగ గొప్పగా జరగాలి. ఎంత ఖర్చు అనేది క్రైటీరియా కాదు. ఈరోజు భారతదేశ చరిత్రలో ప్రైవేటు దేవాలయాలకు కూడా డబ్బిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఇక్కడ లేదు ఈ దేశం. ఈరోజు ప్రైవేట్ టెంపుల్స్ దగ్గర దగ్గర 3,000 ఉంటాయి హైదరాబాద్ సిటీ. అన్ని దేవాలయాలకు కూడా ఆర్థిక సాయం మరి ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. అంటే ప్రతిసారి పండుగ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే పెయింటింగ్స్ చేసుకోవడం, ఫ్లవర్ డెకరేషన్ చేయడం, ఫ్లోరింగ్ కానివ్వండి, లైటింగ్ కానివ్వండి, అన్ని టెంపుల్స్లలో చేసుకుంటాం. ఒకప్పుడు ఏంటంటే చందాలు వసూలు చేసి, అంటే డొనేషన్స్ వసూలు చేసి చేసుకుంటాం. బట్ ఈ అవసరం లేకుండా మరి గవర్నమెంటే వారికి మరి ఆర్థికపరమైనటువంటి సహాయం అందించారు. రెండోది గోల్కొండ ప్రాంతంలో, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో, ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో కూడా అన్ని ప్రాంతాలలో మరి ప్రభుత్వమే పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వచ్చేటువంటి భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు కలగకుండా ఇక్కడ కొన్ని మెడికల్ క్యాంపులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దాంతోపాటు రాకపోకల ఇబ్బందులు లేకుండా కూడా మరి ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి నేను భక్తులకు అందరికీ కోరుకునేది, మీరు రండి, బ్రహ్మాండంగా రండి, పూజలు చేసుకోండి, మీ మొక్కులు తీర్చుకోండి. తప్పకుండా అమ్మవారి దయ ఉంటే అందరూ సల్లంగా ఉంటారు. పిల్లా పాపలతోని, ఆయుర ఆరోగ్యాలతోని ఆర్థికంగా మరి ముందుకు వెళ్ళడానికి అమ్మవారి దీవెనలు అవసరం. ఈ రోజు ఏంటంటే ఈ పండుగ అనగానే కుటుంబం అంతా వస్తుంది. మరి కూతురు ఎవరింటికో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూతురు అల్లుడు కూడా ఈ పండుగ కుటుంబం అంతా ఒక్క దగ్గర చేసుకునేటువంటి గొప్ప పండుగ. ఇక యంగ్స్టర్స్, ఈరోజు రాష్ట్రంలో యంగ్స్టర్స్ చాలామంది, అంటే మన రాష్ట్రమే కాదు వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఈ ఫెస్టివల్ ప్రత్యేకంగా వస్తారు, కొన్ని లక్షల మంది సంఖ్య. కాబట్టి అరేంజ్మెంట్ విషయంలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా మరి ఘనంగా గొప్పగా జరగాలనేది మరి ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు. కాబట్టి ఇదేంటంటే అందరి పండుగ, అందరు కలిసిమెలిసి చేసుకునే పండుగ, ఇది గొప్ప పండుగ. కాబట్టి బోనాల జాతరని అందరూ కూడా మరి వీక్షించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మీ మీడియా కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే బోనాల జాతర వచ్చిందంటే మీరు లైవ్లు పెట్టి 2 రోజులు మరి బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మీరు చూపిస్తారు. మీకు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. అయితే ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా మాత్రం అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేస్తాం. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆహ్వానిస్తారా ఈ బోనాలోత్సవాల గోల్కొండ? ఆహ్వానిస్తాము. ఇప్పుడు వారికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. కానీ డెఫినెట్గా పండుగ గొప్పగా జరగాలనేటువంటి అంటే అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉంటే అంత చేయాలనేటువంటి, అది 10 లక్షల 20 కోట్ల రూపాయల. ఇప్పుడు టెంపుల్ ఖర్చులకు మాత్రం 10 లక్షల ఖర్చు అయితే మొత్తం కలుసుకుంటుంది. కానీ ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్లో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు. ఎందుకంటే రోడ్ కనెక్టివిటీ కానీ, ఎన్ రోడ్స్ కానీ, రిపేర్స్ కానివ్వండి, పాట్రోల్స్ కానివ్వండి, సివరేజ్ కానివ్వండి, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానివ్వండి, లైటింగ్ కానివ్వండి, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. దానికి చాలా ఖర్చులు అవుతాయి. ఇప్పుడు R&B ఉన్నది, R&B డిపార్ట్మెంట్ ఖర్చు తీసుకుంటే 2 కోట్ల వరకు వాళ్ళ ఖర్చు. అట్లా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు అవుతాయి. దీన్ని ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి చెప్పింది ఏంటంటే డబ్బు క్రైటీరియా కాదు, పండుగ గొప్పగా జరగాలి. కాబట్టి ఆ పద్ధతిలో ఇంకెవరన్నా ఓకే. కోలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు దేశీయ ముర్పక్కు ద్రవిడ కళగం డిఎంకే అధ్యక్షుడు విజయకాంత్ కు కుడికాలి 3 వేళ్లను వైద్యులు తొలగించారు. మధుమేహంతో బాధపడుతున్న కెప్టెన్ కాలివేళ్లను రక్తం సరఫరా కాకపోవడంతో వైద్యులు అత్యవసరంగా ఆ వేళ్లను తొలగించినట్లు డిఎంకే తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఆయన బాగానే ఉన్నారని పేర్కొంది. మరో 2 రోజుల్లో ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అవుతారని, ఆయన ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న పుకార్లు పట్టించుకోవద్దని అభిమానులకు, కార్యకర్తలను కోరింది. విషయం తెలిసిన ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ తన స్నేహితుడు త్వరలో కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. తెలంగాణలో కరోనా రోజువారీ కేసుల సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరిగింది. గత కొన్ని రోజులుగా 300కి లోపే నమోదవుతున్న కరోనా కేసులు
తాజాగా 400 దాటాయి. గత 24 గంటలలో 26,704 కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా 430 మందికి పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయ్యింది. ఒక్క హైదరాబాద్ లోనే 240 కేసులు నమోదయ్యాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో 103, మేడ్చల్ జిల్లా, మల్కాజ్గిరి జిల్లాల్లో 11 కేసులు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 9 కేసులు వెల్లడయ్యాయి. అదే సమయంలో 145 మంది కరోనా నుండి కోలుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలో మరణాలేవీ సంభవించడం లేదని, తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు 796,704 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా 790,218 మంది కోలుకున్నారు. ఇంకా 2,375 మందికి చికిత్స పొందుతున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటిదాకా కరోనాతో 4,111 మంది మరణించారు. జూలై 3న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బహిరంగ సభను సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహించాలని రాష్ట్ర బీజేపీ నిర్ణయించింది. సభ నిర్వహణ ఎలా చేయాలన్న దానిపై పార్టీ నేతలు మంగళవారం పెరేడ్ గ్రౌండ్ ను పరిశీలించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర చీఫ్ బండి సంజయ్, పార్టీ సంస్థాగత సహాయ ప్రధాన కార్యదర్శి శివప్రకాష్, ఎంపీ అరవింద్, బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు మాజీ ఎంపీ వివేక్ వెంకటస్వామి, ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ పరేడ్ గ్రౌండ్ ను పరిశీలించి వేదిక ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి, ఎంట్రన్స్ కు ఎన్ని దారులు ఉండాలి, బారికేట్ల నిర్మాణం గురించి చర్చించారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు డివిజన్ పెద్ద బంగర మండలం పోచంపల్లి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది జీతాలు ఇవ్వకపోవడంతో ఎంపీడీఓ కార్యాలయం ముందు ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం. గ్రామ సర్పంచ్ యాదలక్ష్మి జీతాలు ఇవ్వకపోవడంతో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ స్థానిక ఎంపీడీఓ కార్యాలయం ముందు ఆందోళన. 9 నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వడం లేదని, సర్పంచ్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎంపీడీఓకు వినతి పత్రం ఇచ్చిన గ్రామ సచివాలయ సిబ్బంది. సర్పంచ్ భర్త మనోహర్ సిబ్బందిపై నానా బూతులతో మమ్మల్ని ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నారు అని ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ ముందు పెట్రోల్ బాటిళ్లతో ధర్నా నిర్వహించి ఆత్మహత్య చేసుకుంటామని సిబ్బంది ఉప సర్పంచ్ భానుశేఖర్ మాట్లాడుతూ, పోచంపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్ భర్త మనోహర్ దే పెత్తనం అని, గ్రామ పాలక వర్గానికి తెలియకుండా చేస్తున్నాడు అని, ఇప్పటి వరకు 18 మంది గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు సర్పంచ్ యాదలక్ష్మి భర్త వేధింపులు తట్టుకోలేక బదిలీ అయ్యారు అని పేర్కొన్నారు. ఒకసారి చూడండి అందరూ. నా పేరు ఉపేంద్ర సార్. మేము గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేస్తున్నాం సార్. జీతాలు లేవు. పోచంపల్లి మాది. జీతాలు ఇప్పుడు 9 నెలల నుంచి జీతాలు లేవు, ఏం లేవు సార్. జీతాలు ఏమంటే మీరు ఎవరో మాకు తెలియదు, నువ్వు ఎవరి కింద చేస్తానో మాకు తెలియదు, నువ్వు చేసిన వాళ్ళే అడుక్కోపోయిన అంటాడు సార్. సర్పంచ్ భర్త అట్లా అంటాడు. ఈ సైడ్ కాలువలు తీసి బయట ఇప్పుడు 20 రోజుల నుంచి వేసినా కానీ ఆ ట్రాక్టర్ పెడతలేడు సార్. అసలు మేము నెత్తి మోతం మోస్తున్నాం సార్, ఎక్కడికో మోస్తున్నాం దూరంగా. ఎప్పుడు సైడ్ కాలువలు తీసినా ఇప్పుడు 3-4 సంవత్సరాల నుంచి నెత్తి మోతం మోస్తున్నాం సార్. జీతాలు లేవు, ఏం లేవు. జీతాలు అడిగితే ఇస్తలేడు సార్. అటు తిడతారు సార్, కడుపుని మాటలు తిడతారు సార్. నువ్వు బయట తింటాడు సార్ జీతాలు అడిగి. సర్పంచ్ ఆయన లోపల బయటకెళ్ళావు అంటాడు.
విలేజ్లో విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు. ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయం మనం సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ కూడా చేరవేయడం జరిగింది. కానీ అందులో తర్వాత కూడా సాల్వ్ కాలేదు ఇది. ఆ తర్వాత వీళ్ళు వ్రాతపూర్వకంగా ఇప్పుడు ఈరోజు మెమోరాండం ఇచ్చారు కనుక వీటి మీద పై అధికారులకు పంపించి వీటి మీద చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇది సో వీళ్ళకి సిబ్బందికి 8 నెలల జీతాలు రారు, 7 జీతాలు వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో ఇది మనం మెదక్ జిల్లా టెక్మాల్ మండల కేంద్రంలో తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ వర్ధంతి సందర్భంగా వారి విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా టెక్మాల్ మండల తెరాస పార్టీ అధ్యక్షులు భక్తుల వీరప్ప, నాటుకోటి భాస్కర్లు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్తగా, ఉద్యమ స్ఫూర్తి ప్రదాతగా, తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయిన ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ సార్ ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ చేసిన నిరంతర కృషిని, ఆయన దృఢ సంకల్పాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోదు అని అన్నారు. రాష్ట్రం లోపల ప్రేరేపించి ఉద్యోగించి దాన్ని మరి గ్రామాల్లో తెలంగాణ ఉద్యమకారులను తయారు చేసి మరి ఆ ఉద్యమం ద్వారా మరి దశాబ్దాలుగా పోరాటం కొనసాగించి కేసీఆర్ గారే సరి అయినటువంటి నాయకుడు. ఈ ఉద్యమం ద్వారా తెలంగాణ సాధించడానికి రాజకీయంగా ఒక శక్తి కావాలి, ఆ శక్తి కేసీఆర్ గారు ఉన్నాయని చెప్పి ఉద్దేశించి కేసీఆర్ గారికి సరి అయినటువంటి లిటరేచర్ మొత్తం ఇచ్చి తెలంగాణ వస్తేనే ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి రైతాంగానికి, విద్యార్థులకు, యువతకు ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పి భావవ్యాప్తిని కొనసాగించినటువంటి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఆయన కుటుంబాన్ని కూడా త్యాగం చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన ఉద్యమాల్లో ప్రేరేపిస్తూ భావజాలాన్ని వ్యాపింపజేస్తూ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నిరంతరంగా కొనసాగించి తెలంగాణ సాధించే వరకు కావలసినటువంటి ముడుసరుకును రాష్ట్రం లోపల తయారు చేసినటువంటి మహానుభావుడు మరి మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు. తెలంగాణ చివరి పోరాటం వరకు ఆయనకు ఒక వ్యాధితో చనిపోయే ముందు కూడా ఉద్యమం లోపల పాల్గొన్నటువంటి ఆ మహానుభావుని మనం ఏ రోజు కూడా మరవకూడదు. ఆయన యొక్క జయంతులను, వర్ధంతులను జరుపుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత మన మీద ఉంది. మరి ఆయన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మెదక్ జిల్లాలోనే, పాత జిల్లాలోనే ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి విగ్రహాన్ని టేక్మాల్ చౌరస్తాలో స్థాపించుకున్నాం. నిజంగా అప్పుడు జయశంకర్ సార్ గారి విగ్రహం ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మాత్రమే ఉండేది. ఈరోజు మరి బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ ఒక కాలనీ కూడా తయారైంది. త్వరలోనే ఈ కాలనీకి సర్పంచ్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, జయశంకర్ కాలనీ అనేటటువంటి నామకరణ చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, భారతదేశానికి మహాత్మా గాంధీ ఎట్లనో మరి అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించడానికి ఒక విద్యావేత్తల్లో, మేధావుల్లో ఒకరైనటువంటి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారిని మనం నిరంతరం ఆయన జయంతులు జరుపుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఈనాడు మరి ఏదైతే నీళ్లు, నిధులు ఈరోజు జయశంకర్ సార్ వర్ధంతి
సందర్భంగా విచ్చేసినటువంటి పార్టీ ముఖ్య నాయకులకు, విద్యార్థులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా జయశంకర్ సార్ కళ్ళు కన్నటువంటి తెలంగాణ ఫలాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. ఆ ఫలాలను చూడకుండానే జయశంకర్ సార్ వెళ్ళిపోవడం చాలా బాధాకరం. అదేవిధంగా గట్కేసర్ మండల పరిధిలోని కాజావాణి సింగారం గ్రామంలో సర్పంచ్ కొత్తం వెంకటరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ వర్ధంతి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మేడ్చల్ జిల్లా ఎంపీపీల ఫోరం అధ్యక్షుడు గట్కేసర్ మండల ఎంపీపీ ఏనుగు సుదర్శన్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఆయన పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈరోజు మన గట్కేశ్వర మండలంలోని కాచవలసిన గ్రామంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ 11వ వర్ధంతి పూర్తి చేసుకున్నాం. ఆయన చనిపోయిన ఇప్పటికీ 11 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఆయన వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు గ్రామ సర్పంచ్ వెంకటరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు మా మండల పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు మరియు బీసీసీల అధ్యక్షుడు మరియు మా గౌరవ వార్డు సభ్యులు ఇంకా పార్టీ ముఖ్య నాయకులు మరియు గ్రామంలో పెద్దలందరి సమక్షంలో ఈరోజు ఈ వర్ధంతి వేడుకలు జరుపుకోవడం జరిగింది. నిజంగా మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంత ఇబ్బందులకు గురైనారో దానికి ఒక చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సారు తన జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి మనకు రావాల్సిన నిధులు అనుకోండి, విధులు అనుకోండి, నీరు అనుకోండి, ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు తెలిసే విధంగా ఆయన కృషి చేయడం ద్వారానే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్యమంలో పాల్గొని అంటే విద్యార్థులు, టీచర్సు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రతి ఒక్కరు యువత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కీలక పాత్ర వహించడం జయశంకర్ సార్ వల్లనే అయిందని సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా కేసీఆర్ గారికి నిజంగా ఆయన తోడుండడం వల్లనే ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఆయన జీవితాన్ని మన కోసం పణంగా పెట్టి మన తెలంగాణ ప్రజల్లో భవిష్యత్తుని ఈరోజు ఆయన పెట్టిన భిక్షనే అని నేను మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ, ఏదేమైనా కూడా ఆయన చూపించిన ఆశయాలని ఆయన జీవితంలో ఏదైతే మన తెలంగాణ ప్రజలు అన్ని విధాల్లో అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి, తెలంగాణ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే నిలిచిపోయే విధంగా ఒక ఉద్యమాలు తీసుకెళ్లిన ఘనత ఆయన దక్కుతుంది. కాబట్టి ఆయనను స్మరించుకోవడం మన రాజకీయాలకు అతీతంగా, పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనని ఆదర్శంగా తీసుకొని మనమందరం ఆయన ఆశయాల సాధన కోసం కృషి చేయాలని మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి మీడియా సోదరులకు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. మన జయశంకర్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా మా గ్రామానికి ఇచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు ఎంపీపీ గారికి మరియు విగ్రహదాత ఆప్షన్ మెంబర్ భద్రారెడ్డి గారికి మరి ఇక్కడున్న మండల పార్టీ సెక్రటరీ గారికి మరియు బీసీసీల అధ్యక్షులకు మా పాలకవర్గ సభ్యులకు అందరికీ పేరు పేరున ఈరోజు జయశంకర్ గారు వర్ధంతి సందర్భంగా అందరికీ శుభాభినందనలు తెలుపుతూ, జయశంకర్ గారు చేసినటువంటి ఎన్నో త్యాగాలు మరి ఉద్యోగం చేసుకుంటూ మన తెలంగాణ గురించి పోరాడిన వ్యక్తి. అతన్ని మనం ఏ విధంగా గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో మా గ్రామంలో ఆ రోజు అందరము కూకొని ఇక్కడ జయశంకర్ విగ్రహం పెడితే చాలా బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ దాతల సహకారంతో పెట్టడం జరిగింది. అయితే మాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది ఏంటంటే ఇక్కడ చౌరస్తా ఉండి ఇక్కడ చిన్నగా కిందికి అయ్యింది. దాన్ని అందరూ చెప్తారు కాబట్టి దాన్ని మేము మంచిగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో జయంతి ఉత్సవం చాలా ఘనంగా చేయాలని మరి వీళ్ళందరూ సహకారాలు కూడా ఉండాలని కోరుతూ మరి మా స్ఫూర్తి ఎవరు జయశంకర్ గారు మాకు మార్గదర్శి ఆయన్నే. ఎందుకంటే యువతకు కూడా ఆయన్నే ఈరోజు మన తెలంగాణ ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారకం జయశంకర్ గారే. మరి ఈరోజు మన తెలంగాణ ఈ విధంగా ఉన్నదంటే మరి ఆయన కృషి వల్లనే మన తెలంగాణ ఈరోజు ముందంజలో ఉంది. మేము కూడా ఆయన స్ఫూర్తితోటే మా గ్రామాలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఆ విధంగా మేము ముంగడికి పోతామని చెప్తూ జయశంకర్ గారి వర్ధంతి శుభ సందర్భంగా మీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున శుభాభినందనలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంటికి ఉద్యోగం కల్పిస్తామని అధికారంలోకి వచ్చిన కేసీఆర్ 8 ఏళ్ల కాలంలో ఒక్క ఉద్యోగము ఇవ్వకుండా నిరుద్యోగులకు మొండి చేయి చూపించారని వైఎస్ఆర్టీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు శర్మిల విమర్శించారు. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ నియోజకవర్గ పరిధిలో అనంతగిరి మండల కేంద్రంలో మంగళవారం ఆమె నిరుద్యోగ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు.
జై తెలంగాణ, జోహార్ వైఎస్ఆర్. ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో భాగంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ 1300 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రను ముగించుకొని అనంతగిరి గ్రామానికి వచ్చిందని నిరాహార దీక్ష, నిరుద్యోగుల కోసం చేస్తున్న ఈ నిరాహార దీక్షలో మీ మద్దతు కూడా ఆ నిరుద్యోగులకు ఇస్తున్నందుకు ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లికి, ప్రతి అన్నకు, ప్రతి తమ్ముడికి, ప్రతి అమ్మకు, ప్రతి అయ్యకు మీ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటోంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాలు మాత్రమే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. కానీ 5 సంవత్సరాలలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అందించిన సుపరిపాలన ప్రతి గడపను తాకింది, ప్రతి గుండెను తాకింది. అందుకే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈ రోజుటి వరకు కూడా మీ గుండెల్లో బ్రతికే ఉన్నాడు. కోట్ల మంది తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో ఇంకా